انرجی فال تھی کیا انرجی یار دیکھو یار یہ نہیں کھیندا بیٹری تھی کہ لو تے تو کو پتہ ہے کہ کیندی بیٹری پہلے لو تھی اسی او بندے تساں اپنے آپ تو پہچانے سو اسا فل طیب اسا فل انجوائے کرام این دی بیٹری لو تھی گئی بھجن اے کو کس ڈیو نہ جتن اوتنی کچھ من نہیں یار جان سے میں کو سی میری بیٹری چارج کرواؤ میری بیٹری چارج کرواؤ میں جان لیٹر اسپریڈ دے رہو ایک لیزی دے رہو تھوڑے دوسرا لیزی دے رہو لیور کھا پی لے بال میں تھوڑے سینٹی شاٹ گرنا میں شاٹ گرنا بول گیا گھوم پھر ای والے ایسے میں دو سینٹی شاٹ گرنا بال میں ہیڈ کوارٹر 31 کور اور 26 میکانائزڈ ڈویژن کی جانب سے ہم آپ سب مہمانان گرامی کو نور محل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ شاندار نور محل جو کہ 19ویں صدی کی فن تعمیر کا ایک منفرد شاہکار ہے، آج یہ شاہکار لائٹ اینڈ ساؤنڈ شو سے متعارف و مزین کرایا جائے گا۔ معزز ناظرین، شو کا پہلا حصہ ریاست بہاولپور کے تہذیب و تمدن، ثقافتی، سماجی اور علم و فنون کی تاریخ کی ایک جھلک، جبکہ دوسرا حصہ لائٹ اینڈ ایفیکٹ شو پر مشتمل ہے۔ یہ اپنی طرز کا ایک شو ہے جس میں کمپیوٹر ٹیکنالوجی اور پروجیکٹرز کی مدد سے عمارت پر 3D ایفیکٹ کے ذریعے ایک خاص کہانی کی عکاسی کی جائے گی۔ آئرن بیس ایفیکٹس کی مدد سے نور محل کی فن تعمیرات کو چار چاند لگایا جا رہا ہے، جو ہماری علمی، تہذیبی، ثقافتی اور روحانی روایات کے فروغ میں ایک قابل قدر کردار ادا کر رہی ہے۔ یہ دل فریب مناظر ایکسٹیریئر بلڈ اپ ایفیکٹس کے ہیں جو کہ نور محل کی تاریخ، علم و فنون، حکمت و عرفان کی شاندار روایات کی امید ہے۔ یہ دلکش مناظر اسپاٹ لائٹ ایفیکٹ کی مدد سے ہمارے نور محل کو نور العین بنا رہی ہیں۔ محل کی دیواروں کو چمکاتے اور ہمارے دلوں کو سہلاتے ہوئے یہ فائر فلائی ایفیکٹس کے نام سے جانے جاتے ہیں، جو کہ چولستان سے پہنچنے والی ریت اور بڑے شہروں سے آنے والے تمدن کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ موجودہ دور سے دور ماضی میں جانے کی عکاسی ٹائم مشین سے کی جا رہی ہے، جو ہمیں تاریخ کے جھروکوں میں لے جانے میں مدد فراہم کرے گی۔ اپنے دروازوں، پرپیچ گلیوں، پرانی آبادیوں اور میٹھی بولیوں کے ساتھ اپنے صحراؤں، نخلستانوں، اونٹوں اور ہرنوں کے ساتھ اپنے محلوں، قبرستانوں اور مدرسوں کے ساتھ اپنی خانقاہوں، چھوپوں اور جھروکوں کے ساتھ ساتھ اس شہر میں بہت کچھ ہے۔ محلات اور بازاروں کے ساتھ اندر سے قدیم اور باہر سے جدید ہمارا بہاولپور پاکستان کے سینے میں دل کی طرح دھڑکتا ہے۔ عباسی خاندان کے تمام حکمرانوں کی تصاویر بطور حکومت نور محل کی عمارت پر اپنی بھاگ بٹھا رہی ہیں۔ اس شہر کے دروازے دل کی طرح سب کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ اس شہر نے سب کے گلے میں ہار ڈالے ہیں۔ نواب آف بہاولپور آل عباس ہیں۔ ابو صفوہ ابن محمد نے 750 صدی عیسوی میں عباسی خلافت کی بنیاد بغداد میں قائم کی۔ بغداد کے پارا پارا ہونے کے بعد عباسی خاندان مصر آیا۔ سلطان احمد دوئم نے مصر چھوڑ کر سندھ میں سکونت اختیار کی۔
रियासत बहावलपुर के आबी निज़ाम की नुमाइंदगी बेराज से की जा रही है, जो कि नवाब अमीर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी पंजुम के दौरे हुकूमत में तामीर किए गए। हेड सलमान की, हेड इस्लाम और हेड पंजमुत को जाहिर करता है। आबी निज़ाम से आने वाली खुशहाली और निज़ाम ज़राअत को महल पर कपास की फसल से जाहिर किया जा रहा है, जो एक मुस्तहकम और मजबूत मईशत की गमाज़ी है। यहाँ पर यह बात भी काबिल जिक्र है, नवाब ऑफ बहावलपुर ने सूफी शायर हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह को तोहफे के तौर पर एक बहरी जहाज दिया, जो इस दौर में लोगों की आमदोरफ्त का मौसर जरिया था, जिसे सिंध तास मुआहदे के बाद इंडस क्वीन का नाम दिया गया। एक 150 मील लंबी बिछाई गई रेलवे लाइन आज भी इंडस वैली स्टेट रेलवेज में एक संगे मील की हैसियत रखती है। बहावलपुर के तालीमी और तिब्बी इदारों की नुमाइंदगी इंस्टीट्यूशनल लोगोस के साथ इमारत पर अरबी जबान के लफ्ज इकरा से की जा रही है। इस दौर के तिब्बी और तालीमी इदारे आज भी अपना एक मुनफरिद मकाम और शनाख्त रखते हैं। मरकज़े इल्म आगाही, फजीलत और करामत का गहवारा, हिकमत व मार्फत का सरचश्मा, ये है हमारा बहावलपुर। उन्नीस 1921 में नूर महल के पहलू में तामीर की गई शानदार मस्जिद इस्लामी फन तामीर का एक मुनफरिद शाहकार है। Hindu India and Muslim India must be separation because the two nations are entirely distinct and different. 1947 में क़याम पाकिस्तान को महल की इमारत पर बनते पाकिस्तान के सब्ज़ हिलाली परचम से दिखाया जा रहा है। मुसलमानाने हिंद की पाकिस्तान में हिजरत को इमारत पर बनते खाकों से नुमाया किया जा रहा है। तारीख के आईने में झांकने से मालूम होता है कि उस वक्त की हिजरत मुसलमानाने बरे सगीर की लाजवाल कुर्बानियों से इबारत है। रियासत बहावलपुर का पाकिस्तान के साथ गैर मशरूत इल्हाक पाकिस्तान और रियासत बहावलपुर के परचम के मिलने के अमल से दिखाया जा रहा है। नवाब ऑफ बहावलपुर के पाकिस्तान से इल्हाक के बाद उन्हें मोहसिन पाकिस्तान का लक़ब दिया गया। पाकिस्तान के लिए नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी पंजुम की बेलौस और गैर मुतज़लज़ल हिमायत और मदद को सोने के सिक्कों से दिखाया जा रहा है। उस दौर में नवाब ऑफ बहावलपुर की पाकिस्तान से मोहब्बत और अकीदत रोज़े रोशन की मानिब आया है। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह को नवाब सादिक की तरफ से फराहम की गई डकोटा प्लान और रोल्स रॉयस उनकी मदद से आश्कार किया जा रहा है, जो कि इस बात की गमाज़ी है कि नवाब ऑफ बहावलपुर एक रोशन और मजबूत पाकिस्तान के अमी थे।
इलाकाई नक्शो निगार को ब्लू पॉटरी और रीजनल पैटर्न से नुमायां किया जा रहा है। अरसा दराज से बहावलपुर का शुमार सकाफती तौर पर बेपनाह दौलत से मालामाल रियासतों में होता रहा है, जिससे उस दौर में बसने वाले लोगों का रहन सहन, तहजीब व तमद्दुन, मुआशरती और समाजी रवादारियां आया हैं। सकाफती फने कूजागरी में आज भी बहावलपुर को मलका कमाल हासिल है। रिवायती फारसी फने कूजागरी को मुगल बादशाहों के तवस्सुत से इस खित्ते में मुतारफ कराया गया। सहराए चोलिस्तान की अक्कासी महल की इमारत पर बनते डेजर्ट से की जा रही है। अजीम सहराए चोलिस्तान बहावलपुर का पाया तख्त है, जिसमें चंकारा हिरन, काला हिरन, नीलगाय, तीतर, तिलोर आज भी इसकी खूबसूरती में इजाफा करती हैं। चंकारा हिरन और ऊंट आपकी बसातों की नजर। आज भी चंकारा हिरन लाल सुहानरा पार्क में उस दौर की याद ताजा कर देते हैं, जिनको देखकर इंसान कुदरत के इस शाहकार से लुत्फानंदोज हो।